الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، الآية 16. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ባለፈው ሳምንት የተጀመረው የሱረቱል ከህፍ ቂሷ እየቀጠለ ነው ያለው። ሱረቱል ከህፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአንድ ወቅት ሙሂር ለሆኑ ግለሰቦች የሰጣቸውን ድጋፍና ያደረገላቸውን እንክብካቤ እየገለጸ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች ውስጣቸውንና አቋማቸውን እንጂ ቁጥራቸውንና ጉልበታቸውን አይደለም የሚያየው። ሁለት ፍሬ ወጣቶች ከአንድ ሀገር ታንደ ህብረተሰብ መካከል ተዓሚም ሊደረግ የታሰበውን የኩፍርና የሽርክ አዋጅ አንቢ ብለው የመጣውን ጣብለው ቆርጠው በመውጣታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን ምን አይነት ታሪክ እንዲሰሩ እንዳስቻላቸው ነው የሚያሳየው። እና እነዚህ ወጣቶች የተፍሲር ተንታኞች እንደሚሉት በጣም ጥቂቶች ናቸው። እድሜያቸውም በጣም ለጋ ነበረ። ከ15 እስከ 20 ባላለፈ እድሜ ነበሩ። ግን አላህ ጽናቱን ብርታቱን ሰጣቸውና በማህበረሰቡ ውስጥ የታወጀውን ኩፍር አንቀበልም ብለው አሻፈረኝ ብለው በመነሳት መቃወም ቢያቅታቸው ቢያንስ ዲናችንን ይዘን መሸሽና ማምለጥ አለብን ብለው ሂጅራን ወሰኑ ማለት ነው። በዛ እንቅስቃሴያቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያህል እንክብካቤ እንዳደረገላቸው ነው የሚያሳየው። ተንሱሩላህ የንሱርኩም ወይተቢት አቅዳመኩም እንዳለው እነሱ ሐቅን ለመርዳት ቆርጠው በመነሳታቸው አላህ ደግሞ ልባቸውን አይቶ ጥላት እንዳሰበው በቀላሉ እንዳያንበረክካቸው እሱ ሽፋን ሰጣቸው። ይሄ في كل زمان ومكان ለሚመጡ የሰው ልጆች ሁሉ ትልቅ ታሪክ አሻራ ጥለው እንዲሄዱ ማደረጋቸው ማለት ነው። ለሁሉም አስተማሪ እንዲሆን ለዛ ነው የወዳጆቹን ዝና በቁርአን ቀርጾ እስከ ቂያማ ቀን እንዲነበብ ያደረገው ማለት ነው። እና እነሱ እንግዲህ ቆርጠው ተነስተው ተከተማ ኮብልለው ወደ በረሃ በመሄድ በጎራ በተራራ ላይ የሚገኝ ዋሻ ውስጥ ገብተው ከዛ በኋላ አላህ እንዲያረገን ያድርገን ብለው በወሰዱት እርምጃ የተደረጉትን እንቅስቃሴዎችና ውጤቶችን ነው እየዳሰሰ የሚሄደው ማለት ነው። መጀመሪያ እንደሚባለው የቀዳሚው መንግስት በተሰብ ነበሩ ብዙዎቹ። እንግዲህ መንግስት ይቀያየራል በየጊዜው። ቀደም ሲል ሙስሊሞቹ አካባቢውን ሲገዙ ቆይተው እንደገና የሆነ ካፊር መንግስት መጣ ማለት ነው ሙስሊሞቹን አጥቅቶ። ያኔ ሙስሊሞቹ በሚጠቁና በሚሸነፉበት ጊዜ ይሄኛው አዲስ የመጣው ሽርክ አወጀ። በጣዖት አማኝ ነው እሱ፣ ጣዖት አፍቃሪ ነው። ቃለኒ ትገብራላችሁ በተጓዳኝም ደግሞ ለጣዖቶች ቁርባን ማቅረብ አለባቸው የሚል አዋጅ አወጀባቸው ማለት ነው። ያኔ ህዝቡ ቢቃወም የሚሰማው አልተገኘም። ጉልበት ተጠቅሞ በቃ ይሄ ስርዓት ነው በዚህ የምትስማሙ ከሆነ ቀጥሉ፣ ካልሆነ ግን ይሄንን አዋጅ የሚጋፋን ሁሉን ያጠፋለሁ ብሎ ቆርጦ ተነሳ ማለት ነው። ያኔ ብዙ ሰው እንግዲህ እንደማይሆንላቸው አወቁና ለዚህ ሊአምር الواقع ታቅም በላይ ሆኖ በመጣ እንግዲህ ጉልበት ላይ በለለ ማለቅ የለብንም ጊዜ ያልፋል በሚል አብዛኛው ገሸሻለ ማለት ነው። በየጊዜው እንደሚከሰተው ብዙ ሰው ያው የዲኑ ጉዳይ ብዙ አያሳስበውም፣ ለጊዜው መኖር ነው እና
በዛ መልክ እንትን ሲሉ አመት ባልሆነና ይሄንን ወጣቶችን ለማስገበርና ለማስተባበር እሱ በዛ በአመት ባል ላይ ሰው ተሳትፎ እንዲያረግ ቅስቀሳ አደረገ መንግስት ማለት ነው። በዛ ቅስቀሳ ላይ ያነዛን ጣዖቶች ሊያከብሩ በገፍ ወጣ ህዝቡ ማለት ነው። በሚወጣ ጊዜ እነዚህ የወትሮ የተሸነፈው መንግስት ቤተሰብ ናቸው፣ እነዚህ አማኞች ናቸው ወጣቶቹ ማለት ነው። እኛ ዱንያችንን አጣን፣ ሀብታችንን፣ ሀገራችንን፣ ስልጣናችንን ተነጠቅን፣ ደሞ ብሎ ኢማናችንን ከልባቸው ሊነጥቅ ያስባል እንዴ? ይችማ አትደረግም አሉ አላህ ሲወፈቃቸው ሰዎች ማለት ነው። ቢያንስ ኢማናችንንማ ይዘን መሞት አለብን በማለት እነሱ እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ መጀመሪያ ያው በደስታ በአመት ባልቀን ሁሉም አደባባይ ወጥቶ በመጨፈር ላይ እያለ አንደኛው ነገሩ አልዋጠው አለና ተህብረተሰቡ ገለል ብሎ ዛፍ ስር ፈንጠር ብሎ ቁጭ ብሎ አንገቱን ደፍቶ ያስባል። ምን ማድረግ አለብን? በቃ አለቀ የኛ ነገር ማለት ነው፣ ዲናችን እንደዚህ ተረገጠ እያለ ያስባል ለራሱ ማለት ነው። ማንም ሰው ሊያማክረው የሚችል የሚያምነው የለም፣ ሁሉም ሄዷል ወደዛ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌላው ተነሳና የዛው አይነት የሚያስብ ወጣት ነበረ። እሱም መጥቶ እሱ አጠገብ ጠጋ ብሎ ቁጭ አለ። ለመነጋገር ይፋራሉ። እንደገና ደግሞ ሌላው መጥቶ ታጠገቡ ቁጭ አለ። እንደዚህ እያሉ ሁሉም እንግዲህ የዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በመንፈሳቸው ተናበቡ ማለት ነው። በቃል መነጋገር አይችሉም፣ ያጋልጠኛል ብሎ ስለሚፈራ። ከዛ በኋላ ሁሉም ተተከማቹ በኋላ አንደኛው ትንሽ ድፍረት አግኝቶ እናንተ አሁን እዚህ እየመጣችሁ የምትቀመጡት ምን ፈልጋችሁ ነው? አንድ ነገር የሚያሳስባችሁ መኖር አለበት አለ አንደኛው። በሚል ጊዜ እውነቱን ለመናገር እኔማ የሚያሳስበኝ ነገር አለ አለ አንዱ ደግሞ። ይሄው ሀገራችን የወደቀችበትን ሁኔታ ታያላችሁ፣ ታውቃላችሁ። እኛ ሁሉን ነገር አጣን ብሎ ደግሞ ኢማናችንን እንኳን ይዘን እንዳንሄድ የውለታውት ገብሩ እየተባል እየተረገጥን ነው። ከዚህ የበለጠ የሚያስጨንቅ ምን ነገር አለ ይላል። እኔም ይሄን ነው ማስበው አለ። ያምንም ይሄን ነው ማስበው እኔም ሁሉም እያንዳንዱ። ከዛ በኋላ ያው ሐሳባቸው አንድ መሆኑን ሲያውቁ እንግዳውማ እንቃወም አላህ ይረዳናል፣ እኛ ይሄን ያህል 3 4 5 ቁጥርማ ካለን ጥሩ ነው፣ አሁንም በህብረተሰቡ መካከል ሌላም የሚደግፈ ሊኖር ይችላል በሚል ተበረታቱ ማለት ነው። ይሄ ነገር እዛ እንግዲህ እነሱ ተሰባስበው እችን ሲወያዩ ያው ሰላዎች ከሩቅ ይከታተሏቸዋልና ወዳው ለመንግስት ሪፖርት ተደረገ። የሆኑ ወጣቶች የተሰባሰቡ ይሾካሾካሉ፣ ምናልባት አዋጁን የሚቃወሙ እንዳይሆን ፈራለን የሚል መረጃ ደረሰ ማለት ነው። ወዳው ልዩ ግብረ ኃይል ተላከላቸውና ተፋፍሰው ወደ ንጉሱ ተወሰዱ ማለት ነው ለምርመራ። በቀጥታ እሱ ነው የሚጠይቃቸው እና ምንድናችሁ እናንተ በአመት ባሉ ከህብረተሰቡ አፈንግጣችሁ እናንተ ትንሾካሾኩ ነበረ፣ ምን እያደረጋችሁ ነበር? እውነቱን ንገሩኝ ሲላቸው አይ እኛ የእምነታችን ጉዳይ ያሳስቦናል እውነት ለመናገር እና እኛ አዋጁን ለመድጋፋት ባንችልም እንዴት እምነታችንን እናጣለን በሚለው እርግጥ ተወያይተናል አሉ። እውነቱን ለመናገር ይሄን ማድረግ የለባችሁም በሉ ያሁኑን ይቅርብያችኋለሁ፣ ለወደፊት ግን እንደዚህ ነገር ብታደርጉ ወየውላችሁ ብሎ ተሐዲሶ ምክር ተሰጥቷቸው እንዲመለሱ ሲደረግ እነሱ ግን ይሄን ነገር አልተቀበሉም። አይ ይሄማ ነገር አንስማማም፣ በእምነታችንማ አንደራደርም፣ አንተ የምትለው ነገር ይሄ ጣዖት ለሰው ልጆች የሚጠቅም ከሆነ ለሀገር ለወገን ያው መድረክ ይከፈትና ውይይት እናድርግ በግልጽ እና ያለ ማስረጃማ ዝም ብለህ እጅ ጠምዝዘህ የሰውን ሃይማኖት ማስቀየር ይሄኛማ እናስማማበት ጉዳይ ነው ይሉታል ማለት ነው። ያኔ ፖለቲከኞች ያው ሲስተም ይጠቀማሉና አመጽ ይመሩብኛል ብሎ ስለፈራ ለዘባለ አይ እናንተ ወጣቶች ናችሁ ብዙ ያልገባችሁ ነገር አለ እና ይሄን ነገር አሁን እንዳባባላችሁ ቢሆን አሁኑ ነበር ዝምረሽ ናችሁ፣ ግን ይሄንን አላደርግም በለጋድሜ ስለሆናችሁ ትንሽ እድል ልስጣችሁ የምታስቡበት አላቸው። 24 ሰዓት ነገ በዚህ ሰዓት ድረስ ውሰዱና ማረፊያ ቤት አሳድሯቸው፣ ነገ በዚህ ሰዓት አቋማችሁን አስተካክላችሁ ስተታችሁን አርማችሁ ከመጣችሁ ይቻላል፣ አልበለዛ ነገ በዚህ ሰዓት ፍርድ ይሰጣችኋል ተብሎ ቀጠሮ ተሰጣቸው ማለት ነው። አላህ ይችኑ ፍርሷ ሰጣቸው። እንግዲህ ወዳውኑ አምባገነኖች ግደላቸው ወዳው ማጨድ ይችል ነበር። ይችን እንግዲህ 24 ሰዓት ሲሰጣቸው
በዚህች ውስጥ ደግሞ አላህ የሚያረጋውን ያውቃል አሉና እሺ ብለው ተስማምተው ወደ ማረፊያ ቤት በወታደር ታጅበው ሄዱ ማለት ነው። እዛ ማረፊያ ቤት ከሄዱና እስር ቤት ግቢ ተገቡ በኋላ ሜዳ አለ እዚህ ትንሽ እንጫወት ምናምን ብለው ወታደሮቹን አስፈቀዱ። ተጫወቱ ተባለ። ዙሪያውን በጥር ተከቧል። እዛ ጫወታ እንደ ኳስ ነገር ምናምን እየተሯሯጡ ልምምድ ማድረግ ጀመሩ። በዛ አዘናግተው ወዳውኑ ያው ነጥቀው አምልጠው ሌሊቱን ሄዱ ማለት ነው። ሄዱ ማለትም በሚሰማ ጊዜ ንጉሱ ወዳውኑ ባስቸኳይ ወታደሩን ከተታውጆ ራሱ እየመራ ጦሩን ፈለጋቸውን ተከትሎ በሄዱበት እያሳደደ ያው ገቡበት ዋሻ ድረስ እንደሄደ ባለፈው ተገልጾ ነበር ማለት ነው። እዛ ሲሄድ ግን እዚህ ዋሻ ገብተዋል ሲባል ወታደሮቹን ግቡና አምጧቸው ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። ወታደሮቹ ሊገቡ ይሞክራሉ። በሩ ላይ የሆነ ነገር የሚገፋቸው ነገር አለ። አየሩ ራሱ አላስገባም ማለት በሩ ላይ ሱብሃንአላህ። እና ይሞክራሉ። የሆነ ልክ እንደ ውሃ ማዕበል ይገፋቸዋል። ወደዚህ መግፋት አይችሉም። አልቻልንም እኛ የሆነ ነገር ይገፋናል፣ አየሩን ወደዛ መግፋት አንችልም ሲሉት እንግዳውማ በቃ ዙሮ ዙሮ ልንገላቸው ነው። ምን እነሱን ውጡ አትውጡ ምን አታገለን፣ በሩን በግንብ ዝጉና خلاص ወደ ቤታችን እንመለስ፣ እዛው በራብና በጥም ያልቃሉ ብሎ ውሳኔ ሰጠባቸው ማለት ነው። ወዳውኑ ግንብ ተገነባና በሩ ጋራው ተራራው ጭልጥ ብሎ ሙሉ በሙሉ ተገንብቶ ተመልሶ ወደ ሰራዊቱን ይዞ ሄደ ማለት ነው። በዛ ላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ በሱ በወሰደው እርምጃ መሰረት አልቆላቸዋል፣ ሙተዋል ማለት ነው። ሰዋሻ ውስጥ ገብቶ ተራራ ድንጋይ ነው ዙሪያውን። ያቺ ያለች አንድ በር በግንብ ተዘግታለች። ያን የሚቆፍሩበት መሳሪያ የላቸው። ምን ማድረግ ይችላሉ? መሞት ብቻ ነው ያለው አማራጭ። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልባቸው ለሱ የወጡ መሆኑን ስላወቀላቸው ለካ እየደበራላቸው ነው ማለት ነው። ወአሳ አን تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون እንዳለው አላህ ግን ሁኔታዎችን እያመቻቸ ነው ያለው ማለት ነው። ለምን እዛው ዋሻ ውስጥ ስንቀላቸው ምን የላቸው ገብቶ አንድ ሰው የተወሰነ ሰዓት መቆየት ይችላል። አንድ ቀን ሁለት ቀን ሊያድር ይችላል ሳይበላ ሳይጠጣ። ከዛ በኋላ ግን የግድ ምግብ ለመፈለግ መውጣት አይቀርም ማለት ነው። የዛ ጊዜ ደግሞ ለጥቃት ይጋለጣሉ። ያ እንዳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فضربنا على اذانهم እንዳለው ልክ እንደገቡ እንቅልፍ ለቀቀባቸው ማለት ነው። እና ሁሉም በያሉበት ረጭ ብለው ተኙ። እንቅልፉ በጣም እንግዲህ የፈለገው ነገር ቢጮህ የሚያስነሳው እንደሞት የመሰለ እንቅልፍ ነው የወደቀባቸው። በዛ እንቅልፍ እንግዲህ ቀናት ሳይሆን ወራት፣ ሳምንታት፣ አመታት፣ ዘመናት የዘለቀ እንቅልፍ ጣለባቸው ማለት ነው። ለምን ያ መንግስት እስከሚቀየር ድረስ በዚህ ውስጥ እንግዲህ እነሱ እንዲኖሩ በሰላም አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ሁኔታ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቼም በየዘመኑ መልኩና ስሙ ቢለያየም የዛ አይነት አምባገነኖችና አልፎ አልፎም ደግሞ ለኢማናቸው ታማኝ የሆኑ ደጎች ስለማይጠፉ ይሄ በእናንተ የተጀመረ አይደለም። ተናንተም እንዲህ እየተባለ ጥቂቶች በጥጋበኞች እየተደቆሱ እምነታችንን አሳልፈን አንሰጥም የሚሉ ቆራጦች ነበሩና የነሱን ፈለግ የሚከተላል ወይ? የአምባገነኖች ወራሽ መቼም አልጠፋም፣ በሽበሽ ነው። ግን የኔ ወዳጆችስ በዛ ብቻ ይከስማሉ ወይስ ይቀጥላሉ? ይሄን ታሪክ ተንተረሳችሁ አሁንም የነሱን ፈለግ የምትከተሉ ካላችሁ እንደዚህ ነው የሆነው ብሎ ታሪኩን ባጭሩ ያስቀመጠው ለዚህ ነው ማለት ነው። እና ወጡ። ወደዛ በሚሄዱበት ጊዜ ምንድነው የሚበቃን? ሄደን እዛው ዋሻ ገብተን እስከ ስንት ቀን ነው የምንቀጥለው እያሉ ይወያዩ ነበር ማለት ነው። ወጥተው በጉዞ ላይ ያሉ በመሃል አንድ በግረኛ ደሞ አገኛቸው፣ ገጠሬው ማለት ነው። እነሱ የከተማ ልጆች ነበሩ። የገጠሬውም ደሞ ልክ የነሱ አስተሳሰብ ያስብ ነበር እና የሮጡ ሲሄዱ ሲያያቸው እነዚህ ሰዎች የኔ አይነት ችግር ያለባቸው ሳይሆኑ አይቀርም፣ እኔም ከነሱ ይጀልቀላቀል ብሎ በጎቹን ትቶ እየሮጠ መጣ። እሱ ሲመጣ ደግሞ ውሻ ነበረ። ውሻው ደግሞ ተከትሎ አለቃዬን ብሎ ወደሱ መጣ። አሁን እነሱ የመንግስት ሰላይ ነው ብለው ፈሩት። እንዳውም አንተ ሰው የዘርበል ወይ ምን ትፈልጋለህ ምናምን ሲሉት አረባካችሁ ቁሙ ላነጋግራችሁ እኔ እንድ ነገር የሚሰማኛል አላቸው። እሱ ደግሞ ያው ኢማኑ ነው ያገናኘው ማለት ነው። ምንድነው ሲሉት
ምናልባት ስለ እምነታችሁ ጉዳይ የተከሰተው ነገር አሳስቧችሁ ሆን ብዬ ነው አለ አዎን እኔም እንደዛው ነው እና ባካችሁ ፍቀዱልኝ እናንተ የበላጅ ቢብላኝ እናንተ ጋር ለመሄድ ፈልጋለሁ አለ እና ቶሎ እሺ ብለው ፈቀዱለት ባይሆን ውሻህን ታባረራለህ ውሻ ባገኝበት ቦታ አንድ ቦታ ኮሽ ባለ ቁጥር እያለ ይጠቁመናልና እሱን ማባረር አለብህ አሉት ይባላል ሊያባረረው ሲሞክር ውሻው አልመለስም ማለት እሱ ደግሞ ሱብሃንአላህ አላህ ሰዓዳ ሰጥቶ እና መጨረሻ በድንጋይ እየወረወሩ ምን እያሉ ሲያዋክቡት በሁለት እግሩ እንደሰው ቆመና እጁን አንጨፍሮ ያ ረብ አለ ይባላል ላ ተጥሩኒ ምን አውሊያኢክ ከወዳጆች ለምንድነው የምታባረሩት ሱብሃንአላህ ያን ያወቁ እነሱም በቃና ቶሎ አሉት እንግዲህ እንዳትጮህ ሆነ ቦታ እኛ ለመደበቅ ነው የምንሄደውና አደብ ገዝተህ ተቀመጣለህ ሲሉት ይሻላል ከዛ ተከትሎ ሄደ እዛው አሻገቡ ነው የሚለው ይሄው እንግዲህ የውሻ ታሪክ የአላህ ወዳጆች ተባባሪ በመሆኑ ይሄው እስከ ቂያማ ቀን የውሻው ዝና ይነገራል ውሻው ሰዎች ግን በሰው ምስል ሆነው አውሬዎች የሰይጣን መልእክተኛ ሆነው ይወገዛሉ ይረገማሉ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በዚህ መልክ ወዳጆቹ እሱን አምነው የፈለገው ቢሆን እሱ አሳልፎ አይሰጠንም ምንችለውን ማድረግ አለብን በማለታቸው ይሆናል ተብሎ ያልታሰበና ያልተገመተ ስኬትና ውጤት እንዴት እንደሰጣቸው ሊያሳየን ነው ማለት ነው ወኢድ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله አሁን እንግዲህ እነዚህን ወገኖቻችንን በእምነት ተለያይተናልና እነሱ ንጉሳቸው ጋር ወግነው ሽርክን ተተላበሱ እኛ ይሄን ነገር አንቀበልም እና እናቴ አባቴ ወንድሜ እህቴ የሚባል ነገር የለም ከእምነቴ በላይ ምንም ነገር የለምና ተዚህ ተለይተን ተብረተሰቡ መሄድ አለብን ወደ በረሃ እነሱ ከሚጫወቱብን ጅምቢ በላን ይሻላል አሉ እና እየተዘልቱሙም እነዚህን ሙሽሪኮች ወገኖቻችንን ተለይታችሁ በመተሄዱ ጊዜ ወማ ያዕቡዱነ ኢላላህ አስናመሁም ወአውታነሁም ከአላህ ሌላ ደግሞ በንጉሱ አስተባባሪነት የሚገዙትንና የሚያመልኩትን ነገር አንቀረን ተፍተን ተናቸው በመነሄድ ጊዜ ፈውኢለል ከፊ አላህ አለንና ቤት የለንም እኛ መጠለያ ግደለም አላህ በተፈጥሮ ጋራ ውስጥ የቀደደው ዋሻ አለ እዛ እንጠለላለን አይዟችሁ አትፍሩ እያሉስ በርሳቸው ይተባበራሉ ማለት ነው ينشر لكم ربكم من رحمته እዛ ዋሻ ሄዳችሁ በመትገቡ ጌታችሁ ጸጋውን ይዘረጋላችኋል እኛ አስባብ الظاهر የለንም እዛ ገብተን ለተወሰነ ጊዜ የሚያስኖረን ነገር እንኳን ባይኖር አላህ ለሱ ብለን እንደገባን ስለሚያቅ ያቅበታል እሱ ከጸጋው ይቸረናል አይዟችሁ ወይሃይ ለኩም من امركم مرفقا እና አሁን ለወጣችሁለት አላማ ስኬትንም ይሰጣችኋል እናንተ ያው በለላ አቅማችሁ ተቃውማችሁ እስከወጣችሁ ድረስ ምናልባት በዚህ በትግላችሁ አላህ ተደስቶ ወደፊት ለሀገር ለወገን ብሩህ እድል ሊመጣ ይችላል አይዟችሁ አትፍሩ እያሉ እስበርሳቸው ይደጋገፉና ይመካከሩ ነበር ይላል